کیا کہیں گے اس خطاب کے حوالے سے؟ دیکھیے خطاب جو ہے یہ اس چیز کا ریپلیکا ہے جو آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی صحافیوں کی. وہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ جو اس وقت خطاب کیا ہے اسی قسم کی باتیں کی تھی. تقریباً 19-20 کا ہی فرق ہوگا. اور یہ آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے، جس طریقے سے یہ مودی یہاں پہ آپریٹ کرنا چاہتا ہے اس ریجن میں، اپنی ہیجمنی یہاں پہ بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتا ہے اس ریجن میں. دیٹ از دا سائیکی جو انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ڈسکس کی تھی کہ جناب مودی اس وقت کیا کرنا چاہتا ہے. ہٹلر بننا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے جو میں سادے لفظوں میں بتا دوں. سو ہٹلر اگر بننا چاہتا ہے مودی، تو یہ ساری دنیا کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا اسی مطلب خطاب سے ہی جڑی ہوئی چیزوں سے میں ذرا تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ کچھ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے، کیونکہ آؤٹ آف دا باکس اگر ہم نہیں جائیں گے اور آؤٹ آف دا باکس ڈیسیژن نہیں لیں گے ہم، تو آپ نے تھوڑے سے ٹریلر تو دیکھ لیے، بحرین دیکھ لیا، ابو دھابی دیکھ لیا، وہاں پہ کیا ہوا. وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہے، وہ جو انٹرسٹ جو ہے ان لوگوں کے انڈیا میں ہے، اس لیے وہ وہاں پہ لوگ زیادہ اس طرف رجوع کرتے ہیں، اس طرف لوگ جاتے ہیں. لیکن ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ سے میری مراد یہ ہے کہ دیر آر مینی مسلم کنٹریز آؤٹ دیئر جنہوں نے ایسی کنٹریز کو بھی، ایسے ممالک کو بھی ایکسپٹ کیا ہوا ہے، ریکگنائز کیا ہوا ہے، جو کسی زمانے میں ان کے لیے ایک ٹیبو تھا کہ جناب ان کنٹریز کو یا اس کنٹری کو وہ ریکگنائز نہیں کریں گے. لیکن اس کو ریکگنائز کرنے سے فوائد ان کو یہ ہوئے کہ جو لابی وہاں پہ امریکہ کے اندر ریسرچ کرتی ہے، اور جہاں پہ وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں امریکہ کے اندر تھنک ٹینکس کی صورت میں یا اوول آفس میں یا فار دیٹ میٹر کانگریس مین کے جو گروپس ہیں ان میں یا سینیٹرز کے گروپ میں یا ایسے لیٹ می پٹ اٹ دس وے کوریڈورز آف پاور میں جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ وہاں پہ ان کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں. سو آئی پرسنلی تھنک وی ول ہیو ٹو گو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. ہمیں ان ممالک کے ساتھ، جن ممالک کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات جو ہے کبھی بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی، یا کبھی ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ جناب ان کے ساتھ تعلقات ہمیں رکھنے چاہیے، اور مسلم ممالک نے ان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے تو پاسپورٹ پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم اس ملک میں جا نہیں سکتے کیونکہ وہ اس ملک کے لیے ویلڈ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کراچی ہو، فیصل آباد ہو، ملک کا کوئی بھی حصہ ہو، بزنس کمیونٹی ہو، وہاں پہ لوگ جاتے بھی ہیں. جا کے وہاں پہ ان کو ایک چٹ مل جاتی ہے، ایک سلپ مل جاتی ہے جس پہ ان کو سٹیمپ لگ جاتی ہے، اور وہاں سے وہ ہو کے بھی آ سکتے ہیں واپس، اور ہوتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، اور ہو کے آ جاتے ہیں واپس. لیکن ان کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ نہیں لگی ہوتی. اب یہی کہا جاتا ہے کہ وہی ملک، اب میں اشارتاً جو باتیں کر رہا تھا جس ملک کی طرف کر رہا تھا، میں اسرائیل کی بات کر رہا تھا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے کھڑا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ. جی تو انڈیا کے ساتھ اگر اسرائیل کھڑا ہوا ہے تو وہ ایک بڑی ایک طاقت ہے جس کی نشاندہی نہیں کی جاتی یا نہیں بولا جاتا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی ان کی رائے ہے انڈیا کی، اور ان کی اپنی اسرائیل کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دس اسپیچ جو کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس میں ایک چیز تو بالکل ٹھیک ہے جی ان کی، کہ وہ جناب جو ویسٹرن میڈیا ہے وہاں پہ ہمیں اسپیس ملنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اسپیس ہمیں ملنا شروع ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ملا. ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک اور چیز بھی آؤٹ آف دا باکس میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا چاہتا یہ ہے اور انڈیا کی مرضی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیلا جائے، ایک اور جنگ کی جائے، پاکستان پہ مسلط کی جائے. اب مسلط اگر جنگ کی جاتی ہے پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے تو اس کا رسپانس تو ڈیفینیٹلی ملے گا. وہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پاکستان پہ اگر وہ حملہ کرے یا پاکستان کو کسی طریقے سے ڈریگ کرے اس وار کی طرف تو پاکستان پیچھے ہٹ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا.
ہم لوگ اپنے وی آر ریڈی فار دیٹ ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی. اور ہم لوگوں نے جو بھی پریکاشنری میئرز لینے تھے جو نارمل حالات سے آگے بڑھ کے, جو کہ آئی وڈ سے کہ اس کو ملٹری ٹرم سے باہر نکل کے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو وار لائک سچویشن میں جو لیے جاتے ہیں اسٹیپس, ہم لوگوں نے وہ اسٹیپس لیے ہوئے ہیں. سو ہم لوگ اگر یہ کہا جائے کہ ہم لوگ ہاتھ سے ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم لوگ اپنے وہ اسٹیپس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ اگر ہم پہ جنگ امپوز کی گئی. لیکن ہم بڑی ایک سینسیبل نیوکلیر اسٹیٹ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں اور ہم اسی طرح ایکٹ کریں گے. اور ہم پوری دنیا میں جس کی نشاندہی عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ اس کیس کو جا کے پلیڈ کریں گے, کشمیر کے کیس کو پلیڈ کریں گے. بٹ آئی پرسنلی تھنک اٹس اے لانگ ایکسرسائز. یہ لمبی ایکسرسائز ہے, یہ اوور نائٹ اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے. ٹھیک, اوور نائٹ ریزلٹ نہیں آئے گا. رانا صاحب ساتھ ہی رہیے گا. آسما شرازی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آسما, یقیناً آپ نے خطاب سنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا. آپ کی نظر میں یہ جو قوم سے خطاب ہوا آج کتنا مکمل تھا, کتنا اہم تھا اور کتنا ضروری تھا؟ جی آسما. جی کرن, دو چیزیں جو پرائم منسٹر نے آج بتائی ہیں جو کہ انکشافات ہیں انفیکٹ, اور انہوں نے قوم کو اعتماد میں لیا ہے, وہ یہ ہے کہ جی ایف اے ٹی ایف کے اوپر بھارت کوششوں میں لگا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروائے گا, اور ان کو یہ پتہ چل گیا اور پتہ لگا کہ مخصوص ایجنڈے کے اوپر جو ہے ہندوستان کام کر رہا تھا, جبکہ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتا تھا. لیکن اسی دوران میں انہوں نے کہا کہ 370 اور 35A کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان نے اپنی جو کارگزاری ہے وہ کر دی. پھر دوسرا جو انہوں نے انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر پر حملے کا پلان تھا بھارت کا, اور اس پلان کو بھی ہم نے پری ایمپٹ کیا, اور جتنے بھی یہاں سفارتکار تھے ان کو ہم نے بر وقت آگاہ کیا کہ ہندوستان جو ہے وہ آزاد کشمیر پر بالا کوٹ جیسا جو ایک حملہ ہے وہ پلان کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کی بھی روک تھام ہوئی. تو یہ دو چیزیں پرائم منسٹر نے بتائی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو آخری تھا کہ کرنا کیا ہے, وہ کرنا یہ انہوں نے کہا کہ ہر جمعے کو جو ہے وہ لوگ باہر نکلیں گے اور وہ احتجاج کریں گے. تو اچھی بات ہے, ایک تو جمعے کو اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ نے بنائی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ آپ احتجاج کریں گے, لیکن اس احتجاج سے آپ ہندوستان کو کتنا جو ہے وہ منوا سکتے ہیں کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فضائی حدود پہ تو آپ نے پابندی لگائی نہیں. ابھی مودی صاحب جو ہے وہ ہماری حد سے ہی گزرتے ہوئے جو ہیں وہ باہر کے دورے پہ گئے ہیں, اور آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی جہاز پاکستان کی حد سے نکلتے ہیں جاتے ہیں دنیا بھر کو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ روٹ استعمال کرنا ہوتا ہے. ان کو اگر یہ بند کر دیا جائے تو ان کو بہت زیادہ ان کی ایئر لائنز خسارے میں جا سکتی ہیں. تو یہ وہ ایک کام تھا جو پاکستان کر سکتا تھا, لیکن پاکستان نے ایک عجیب طریقے سے اس پہ پابندی ہٹائی, اور اس کے بعد سے اب تک باوجود اس کے کہ قوم کا دباؤ بھی ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر بہت ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ پابندی ابھی تک اٹھا لی گئی ہے اور دوبارہ نہیں لگائی گئی. اس کی وجہ وزیر اعظم جو کر سکتے تھے, جو عملی قدم تھا جس سے ہندوستان کو کم از کم کچھ تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا, وہ انہوں نے نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ آپ پری ایمپٹ تو کر رہے ہیں, آپ ساری سچویشن کو پری ایمپٹ کر رہے ہیں, یعنی ہم مستقل ڈیفینسو پوزیشن کے اوپر ہے, جبکہ ہندوستان اوفینسو کے ساتھ کھیل رہا ہے کشمیر کے اندر. آج بھی پرائم منسٹر کو دنیا سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ کرفیو کو اٹھایا جائے اور فوری طور پر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو حرکت میں لایا جائے, اور فورن مشن جو ہے وہاں پہ بھیجے جائیں. قوم سے خطاب, اور پھر یہ ظاہر ہے یہ قوم سے ہی نہیں پوری دنیا یہ خطاب سن رہی تھی وزیر اعظم کا, کو یہ ضرور کہنا چاہیے تھا, دباؤ ڈالنا چاہیے تھا کہ انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر فی الفور عمل درآمد کیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے دن میں آپ نے دیکھا کہ ہم 3 دن سے یہ چلا رہے تھے کہ آج جواب دہی ہوگی مودی کی, وزیر اعظم مودی کی, لیکن وہ مودی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے, اور ٹرمپ صاحب جو کہ ثالثی کے لیے تیار نظر آتے تھے جس میں ہم نے بہت بغلیں بجائی تھی, وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دونوں کا مسئلہ ہے, آپ حل کر لیجیے. باہمی تھا تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا ٹرمپ نے. جی, تو ثالثی کے مسئلے سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں ایک طرح سے. امریکہ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا, اور یہ بھی ایک مودی سرکار کی ایک بڑی سکسیس کو ماننی چاہیے کہ انہوں نے ان کو منا لیا کہ آپ جو ہیں وہ آپ ہٹ جائیں, ہم جانے اور ہمارا کام جانے,
और उस मौके पे भी कोई एक बात भी जो है वो अमरीकी सदर ने ये नहीं की कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं और वहाँ पे जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ जो कर्फ्यू लगा है, वहाँ जो बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ पे जो औरतों की असमत दरी हो रही है, किसी चीज के ऊपर जो है वो एक सवाल भी नहीं उठाया गया जिसपे हम उनको बता के आए थे कि भाई ये बहुत अहम मसला है, इसके ऊपर बात करें। तो ये एक जाहिर है कि इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा काम, हमें फॉरेन जो मिशंस हैं उनके ऊपर काम करना है, हमें अपनी सफारतकारी पे, और एक असल हकीकत तो ये है ही, हम उसको पसंद करें या ना करें कि दुनिया भर में भारत जो है वो तिजारती एतबार से और अपनी जो उनकी डील्स हैं, जो उनका जो एक अपनी मुस्लिम उम्मा को आप देख लीजिए, जो उनके साथ उनके रवाबित हैं वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, तो उसका वो भरपूर फायदा उठा रहा है, जबकि अब तक हम उस नुकसान के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ने ये जरूर कहा कि आप आगे देखेंगे कि इसमें फर्क आएगा, इसमें कमी वाकई कैसे आएगी ये नहीं पता हमें। क्या हम भी लोगों को माशी तौर पर बाउंड कर लेंगे, क्या हम भी लोगों को कंपेल करेंगे, हम किस तरह से लोगों को ये बता पाने में कामयाब होंगे कि ये एक इंसानी हुकूक का मसला है, और किस तरह से हम ये कन्विंस करेंगे दुनिया को कि वो भारत पे दबाव डाले। हमें तो आज जो बॉडी लैंग्वेज थी ट्रंप की और मोदी की, आप वही देख लें कि वो कितने कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। तो बहुत सारे सवालात हैं, अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ऑप्टिमिस्ट होके एक बड़े पूरे उम्मीद अंदाज में बातें की हैं, मगर हकायक जो हैं उनको सामने रखना, उनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम हकायक को नहीं तस्लीम करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। अच्छा आसमा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार तज्जियाकारों की जानिब से भी कही जाती है, वी बीन रीडिंग इट सिंस टाइम, कि डिप्लोमेटिकली हम करेक्ट नहीं हो पाए, ये चीजें बेहतर नहीं हो पाई। एक जानिब हम ये बात कहने में कामयाब होते हैं या हम इसको महसूस करते हैं कि इंटरनेशनली कश्मीर के मामले को उठाया जा रहा है, FATF की अगर बात की जाए वहां पर हम अपने आप को एट अ बेटर पोजीशन महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें समझना चाहिए कि हम उस रास्ते पर आ गए हैं कि जहां हम अपने आप को डिप्लोमेटिकली करेक्ट कर सकें या कह सकें, या देयर इज अ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो? देखिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर्स होते हैं, जो बहुत माहिरीन हैं सफारतकारी के, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि डिप्लोमेट्स जो हैं वो अपने टेबल के ऊपर कार्ड शो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर यानी लो और दो की बुनियाद के ऊपर होता है। ये नहीं होता कि हम वन साइडेड कहते रहे कि आओ हिंदुस्तान हमसे बात करो, आओ हिंदुस्तान हमसे बात करो, आओ, इस तरह नहीं होता। हिंदुस्तान को आपको मजबूर करना पड़ता है कि आप जो है उनके साथ उनको टेबल पे लेके आए, मुज़ाकरात के लिए लेके आए। उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि कारगर साबित हो सकते हैं, और कश्मीरियों के ऊपर कम अज कम जो जिंदगी तंग है हम उसको ही रिलैक्स करने में जो है वो कामयाब हो जाए। तो उसको हमने कितना गेज किया है, हम बिल्कुल हमने खत लिखे हैं, हमने कुछ लोगों को भी भेजा है, लेकिन जो एफर्ट्स हैं वो उस तरह की एफर्ट्स हमें नजर नहीं आई जिस तरह की हिंदुस्तान ने की है। उन्होंने इस कदम के उठाने से पहले P5 के लोगों को, सफीरों को तलब किया, उनके जो हाई कमिश्नर्स थे उनको बुलाया, उनके साथ बात की, उनको एतमाद में लिया, उन्होंने पूरी दुनिया के दौरे किए, उन सबसे बात की और ये कहा कि हम ये क्यों करने जा रहे, क्या हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे, हमें पता था कि ये होने जा रहा है, ये मोदी का के मंशूर का हिस्सा था, हम इसको प्रीएम्प्ट ही नहीं कर सके, हम इसके ऊपर सद्देबाब ही नहीं कर सके इसका कि हम इस नौयत तक, इस नौबत तक आने से पहले ही इसकी रोकथाम के लिए कोई काम करें। तो थ्रू आउट हमारी पॉलिसी जो है वो डिफेंसिव पे है। अगर डिफेंसिव के ऊपर पॉलिसी रहेगी तो जाहिर है कि हम किस तरह से हिंदुस्तान को जो है वो मना पाएंगे कि वो टेबल पे आके, मुज़ाकरात के मेज पे आके बातचीत करे। मैं फिर भी आज ये समझती हूँ कि आज अगर मोदी ने ये बात कही है कि बायलैटरल है और बाहमी ताल्लुकात जो है, बाहमी रवाबित उसके ऊपर तय करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि इसको जरूर इसके ऊपर हमें प्राइम मिनिस्टर को कमेंट करना चाहिए था कि वो इस बयान को वो किस तरह लेते हैं, उसको ये पॉजिटिव लेते हैं कि ये मुज़ाकरात की तरफ बात जा रही है, या वो इसको नेगेटिव लेते हैं, इसके ऊपर भी उनको जरूर कमेंट करना चाहिए था, जो आज की तकरीर में उनका कमेंट सामने नहीं आया। ठीक है आसमा, साथ रहिएगा। गरीदा फारूकी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। गरीदा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और आपने यकीनन सुना होगा, उन्होंने कहा कि हर हफ्ते अब कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए इवेंट किया जाएगा, तो इससे कश्मीरियों को इजहार यकजहती मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी, उनको ये एहसास होगा कि हम उनके साथ हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा क्या गरीदा?
بالکل किरण साहिबा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. पहले तो मैं उस चीज पर बात कर लूं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज खिताब किया है. 22 रोज के बाद 5 अगस्त को भारत ने वो इकदाम उठाया था यकतरफा और जालिमाना और जाबिराना. 22 रोज के बाद आज वज़ीर आज़म साहब ने कौम से बराह रास्त खिताब किया है. पहली बात तो ये है कि ये खिताब फौरन होना चाहिए था, पहले दिन होना चाहिए था या कम से कम पहले हफ्ते होना चाहिए था. इससे पहले वज़ीर आज़म साहब कौमी असम्बली में खिताब कर चुके हैं, आज़ाद कश्मीर असम्बली में खिताब कर चुके हैं, लेकिन कौम से बराह रास्त खिताब वो 22वें रोज कर रहे हैं. और अपने 22वें रोज खिताब में भी कुछ नई बात उन्होंने नहीं बताई, वही चीजें दोहराई जो उन्होंने कौमी असम्बली में कही थी, जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में कही थी, जो वो अपने ट्वीट्स में कह चुके हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी है, फैशिस्ट आइडियोलॉजी है. ये सब कुछ मैं रिपीट नहीं करूंगी, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन. आप लोग पहले वो सुन चुके हैं, बहुत दफा सुन चुके हैं. जो नई चीज वज़ीर आज़म साहब ने बीच में एक दो कही. एक तो उन्होंने कहा कि जी वो जनरल असम्बली जाएंगे, वहां पे जो अपनी स्पीच करेंगे कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे. जनरल असम्बली की साइड लाइन पर भी तमाम सरबराहान और जो हुकूमतों के और रियासतों के सरबराह हैं उनसे बात करेंगे. और तीसरी चीज जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जी हर हफ्ते एक पब्लिक प्रोटेस्ट होगा, ये चीजें मैं मानती हूँ कि इनका एक बहुत असर होता है. जब आप जनरल असम्बली में खिताब करते हैं, कश्मीर की बात करेंगे तो जाहिर है उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा. लेकिन ये बताएं कि जनरल असम्बली के खिताब से आपको कश्मीर वापस मिल जाएगा? आपको कश्मीर वापस नहीं मिलेगा. इस वक्त तो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हुकूमत और रियासत पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो बहुत कॉस्मेटिक है, वो बहुत मसनूई है. वो सिर्फ बयानात, ऐलानात, एहतजाज, जलसे जुलूस निकाल लो, ट्वीट कर लो, स्टेटमेंट दे दो, यहाँ तक महदूद है. वज़ीर आज़म साहब ने 2 क्रेडिट लेने की कोशिश की कि जी कश्मीर इंटरनेशनलाइज किया पाकिस्तान ने. माजरत के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनलाइज नहीं किया. ये तो क्रेडिट मोदी को खुद देना चाहिए कि उसने कश्मीर में ऐसा भयानक काम किया कि पूरे दुनिया के मीडिया की नजरें कश्मीर पे लग गईं. इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल या अगर वॉशिंगटन पोस्ट या दुनिया भर के दीगर आलमी इदारे कश्मीर की सूरत हाल पे लिख रहे हैं तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने कौन सा तीर मार लिया? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स को हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था? क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल को हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था? माजरत के साथ कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने में हमारा कोई, हुकूमत पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है. दूसरा, सिक्योरिटी काउंसिल ने उठाया ये मामला 50 साल के बाद, उसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ी नहीं, वो अपना और लद्दाख भी भारत ने तब्दील किया है. तो वहां पर चूंकि कश्मीर का भी अपना जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में चाइना का इंटरेस्ट था, तो चाइना ने पाकिस्तान नहीं है और रशिया ने और बरतानिया ने भी चाइना को सपोर्ट किया. इस वजह से आपको सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. मैं समझती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को अब बयानात, ऐलानात, एहतजाज की पॉलिसी, इससे आगे बढ़ना चाहिए. मैं तस्लीम करती हूँ कि इम्पैक्ट होता है, ये काम होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए. अगर हम 70 सालों से सिर्फ बयानात, 70 साल से जुलूस कर रहे हैं ना, हम 70 साल से बयानात भी दे रहे हैं, हम 70 साल से इस तरह के तमाम इक़दाम कर रहे हैं, जनरल असम्बली में भी तकरीरें कर रहे हैं, आलमी बरादरी से भी बात कर रहे हैं. आपने कश्मीर नहीं हासिल किया. आपको कश्मीर हासिल करने के लिए बोल्ड फैसले करने हैं. तो वो बोल्ड फैसले कौन से होंगे जिससे कश्मीर अगर ना भी मिले तो कश्मीर मिलने की नवीद मिल जाए? मैं आपको कम से कम फिलहाल सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इस वक्त कश्मीर आपको सिर्फ बयानात, सिर्फ ऐलानात और सिर्फ डिप्लोमेसी से हासिल नहीं होगा. ये मैं एक बड़ा इसमें काफी पैगाम दे रही हूँ, समझने वालों के लिए इसमें काफी है. आपको सिर्फ डिप्लोमेसी से हासिल नहीं होगा. इस वक्त अवाम सवाल कर रहे हैं और उनकी नजरें हैं ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ बल्कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ, फौज की तरफ उनकी नजरें हैं. हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज मौजूद हैं, चाहे सिविल हैं चाहे मिलिट्री हैं. हमें कश्मीर सिर्फ डिप्लोमेसी से, हमें कश्मीर सिर्फ बयानात से, ऐलानात से, आप अगले 70 साल तक यही करते रहें, जनरल असम्बली में खिताब करते रहें, पब्लिक प्रोटेस्ट करवाते रहें, हर हफ्ते करवाएं,
बेशक 17 साल तक करवाएं, आपको कश्मीर नहीं मिलने ठीक वाला। है, लेकिन सिर्फ गरीबा बयानात मुझे ये और बताइएगा कि बार बार तमाम तरह हुकूमतें ये बातें करती आई हैं कि हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, और जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, एज इफ आई एम गेटिंग इट राइट, अगर हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं और हम मामलात को उस तरह से नहीं ले सकते, तो फिर डिप्लोमेटिकली भी अगर हम इस मसले को नहीं हल कर सकते तो फिर कैसे हल करेंगे? जी बिल्कुल सादिया, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। जो आपने इकोनॉमी का फैक्टर बीच में पॉइंट आउट किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए आप पाकिस्तान को रियलिस्टिकली सोचें तो आपको एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन चाहिए। आपको कम से कम 5 साल, आपको कम से कम 10 साल मंसूबा चाहिए। तो क्या आप कश्मीर को आजाद करवाने के लिए 5 साल 10 साल इंतजार करेंगे जब तक आप एक भरपूर मुआशी कुव्वत बन के सामने नहीं आ जाते? आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने, जो इससे पहले गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में खिताब किया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिर कहा कि अभी भी मुश्किल वक्त है, यानी कि मुआशी तौर पे मुश्किल वक्त है, लेकिन हम जल्द इसमें से निकल आएंगे। तो आपको कश्मीर का फैसला इमीडिएट करना है। आपने ये तो फैसला कर लिया कि जी कश्मीर को आपने भारत के हाथ में नहीं जाने देना। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवाम से कहा कि जी पूरी अवाम यकजा हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब सड़क पे निकल के बात तो करें, सड़क पे निकल के देखें तो सही, अवाम से बात तो करें। अवाम तो मुत्तहिद खड़ी है, अवाम तो इंतजार में खड़ी है, अवाम तो कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च करना चाहती है। अवाम तो इस वक्त कश्मीर हासिल करने के लिए आखिरी हद तक, जंग तक करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म साहब उस अवाम से क्यों कह रहे हैं कि जी आप इकट्ठे हो जाएं? अवाम तो पिछले 72 साल से कश्मीर के लिए इकट्ठी है। इस वक्त हुकूमत को एक कड़ा फैसला लेना है, रियासत पाकिस्तान को, बल्कि मैं हुकूमत से आगे बढ़ के कहूंगी रियासत पाकिस्तान को कड़े फैसले लेने हैं। बहुत सी स्ट्रैटेजीज, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो सादिया साहिबा, किरण साहिबा, हम टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते। वो चीजें छोड़ देनी चाहिए उन तमाम आला दिमागों पर जो कि इन स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं। तो गरीबा, इन मामलों को इंटरनेशनल मीडिया कैसे देख रहा है? जी, किन मामलात की तरफ आप सवाल कर रहे हैं? कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से मैं कह रही हूँ, ये जो अभी मामलात चल रहे हैं हमारे, इसको इंटरनेशनल, जैसे कि अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि पहले कभी तनकीद नहीं की भारत के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने, लेकिन अब हो रही है। जी, आलमी मीडिया तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो लोकल मीडिया है, जो पाकिस्तान का मीडिया है, आप देख रही हैं ना, आप रोज आर्टिकल्स पढ़ती होंगी, न्यूयॉर्क टाइम्स किस किस्म की हेडलाइंस लगा रहा है। मतलब इस कदर संगीन, इस कदर डैमिंग हेडलाइंस हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि मिसाल के तौर पे कि मोदी ने एक तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी, सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी, कश्मीर में बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया, मोदी ने कश्मीर तो हासिल कर लिया, कश्मीरियों को हासिल नहीं कर सकता। इस किस्म की हेडलाइंस इंटरनेशनल मीडिया, और वो मीडिया जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जो वॉशिंगटन पोस्ट है, जो फॉरेन पॉलिसी है, इस किस्म का इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो लिखता रहेगा। इस वक्त मैं बार बार कह रही हूँ कि वक्त अगर आपके हाथ से निकल गया, इस वक्त लोहा गर्म है, आपको इसी वक्त चोट लगानी है। और ये चोट आप सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं लगा सकते। सिर्फ डिप्लोमेसी से आप 72 साल से काम कर रहे थे, आपका 72 साल की वो डिप्लोमेटिक एफर्ट उतनी कामयाब नहीं हुई। आप रियासत पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है कि जी हम सिफारती और अखलाकी हिमायत करेंगे, लेकिन आपको इस मौक़िफ़ से अब आगे बढ़ना है। आपको याद होगा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर साहब ने किस किस्म की तकरीर की थी वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने आज़ाद कश्मीर असेंबली में। वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि जी कश्मीरी आपकी तरफ देख रहे हैं, आप एक हुक्म तो करें, आप एक फैसला तो करें, आप एक ऐलान तो करें। पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान उठ के लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी अफवाज के साथ खड़े होने को तैयार है, लेकिन फैसला करने के लिए आपको दलेर होना पड़ता है, आपको बहादुर होना पड़ता है, आपको रिपरकशन ठीक है सामने रखने पड़ते हैं। लेकिन तारीख में एक मोड़ ऐसा आता है जब आप टीपू सुल्तान या आप बहादुर शाह जफर में से किसी एक का इंतखाब करते हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इस वक्त अगर रियासत पाकिस्तान ने टीपू सुल्तान का किरदार अदा ना किया तो बहादुर शाह जफर की तरह आप गजलें और नज़में और मरसिये और नोहे ही लिखते रहेंगे। आप बयानात, ऐलानात और पब्लिक प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, गरीदा हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे और हम इस तरह वज़ीर और तमाम फोरम्स पर जिस तरह से पाकिस्तान आवाज बुलंद के लिए उसके हर
دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنایا جا بڑھائیں گے. یہ بات بھی ہے کہ جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا پر بھارت نے ورزی انسانی حقوق کی بات کی جائے تو ان کو جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے اجاگر کیا، انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، پرائم منسٹر مودی کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن کیا ڈپلومیٹکلی ہم کریکٹ چل رہے ہیں؟ کیا اکنامکلی ہم اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم دوسرے جو چینلز ہم پر بند ہیں ان کو کھلوا سکتے ہیں؟ اس پر ہمارے ساتھ تجزیہ شیئر کر رہے تھے ہمارے سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود آزی اور رانا پر چلنا ہے. ابھی ہم کیا کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پر ہم ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور